10-এর ইংলিশ লেসন 1। ক্লাস 10-এর ইংলিশ লেসন 3। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ক্লাস 10-এর ইংলিশ লেসন 3 দি পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু। ক্লাস 10-এর ইংলিশ লেসন 3 দি পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাপু। বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন উইথ অ্যান্সার। তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো, লেখো, সবাই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা দিয়ে দাও। দেয়ার স্টুডেন্টস, ইন দিস আর্টিকেল উই উইল provide West Bengal Board Class 10 English Lesson 3 The Passing Away of Bapu Bengali Translation with Answer বঙ্গানুবাদ সহ। লিখেছেন নয়নতারা সেগাল। নয়নতারা সেগাল 1927 is one of the first female Indian writers in English to receive wide recognition. Her fiction deals with India's response to the crisis brought about by political change. She won the Sahitya Academy Award in 1986 for her novel Rich Like Us. The text an extract from Nayantara Segal's memoir Prison and Chocolate Cake recounts the incidents following the death of Gandhiji. It vividly describes not only the author's personal sense of loss, but also the collective grief of the entire nation at the passing away of Mahatma Gandhi. Unit 1. I was having tea at home on the evening of 30 January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. I was numb with shock as I got into the car. 1948 সালে 30 জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমি চা খাচ্ছিলাম। একটি জরুরি ফোনের মাধ্যমে আমাকে বিড়লা হাউসে ডাকা হয়। একটি প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়ার সময় গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এই আকস্মিক আঘাতে বিবশ হয়ে আমি গাড়িতে উঠলাম। At the Birla House, Gandhiji's relatives and followers had gathered round his body. There was silence in the room as Gandhiji breathed his last words of Bapuji's death and speak through Delhi like a film fanned by wind. Sad groups of men and women had collected around Birla House. Out of every window one could see a brown blur of faces. They did not make a sound. There was an unnatural silence. It was as if time stood still for those few minutes. বিড়লা হাউসে গান্ধীজির আত্মীয় ও অনুগামীরা তার মৃতদেহের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই ঘটনায় ঘরে নিস্তব্ধতা নিয়ে এসেছে। হাওয়ায় যেমন দ্রুত আগুন ছড়ায়, তেমনি বাপুর মৃত্যুর খবরও দিল্লি জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিষণ্ণ পুরুষ ও মহিলার দল বিড়লা হাউসে ভিড় জমাচ্ছিল। প্রতিটি জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাদামি রঙের অস্পষ্ট মানুষের মুখের ভিড়। তারা কোনো শব্দ করছিল না। এক অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল ওই কয়েক মিনিটের জন্য সময় থমকে গেছে। The people were too stunned to speak in the beginning. Later they clamored wildly, shouting and crying. They jostled one another in a stampede to break into the house. They climbed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. শুরুর দিকে মানুষ এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারছিল না। তারপর তারা তুমুল চিৎকার করতে শুরু করলো আর কাঁদতে লাগলো। তারা বাড়িতে ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি করে একে অপরকে ঠেলাঠেলি করছিল। যখন এটা ঘোষণা হলো যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে, তারা একটু শান্ত হলো। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? This was surely the questions uppermost in the mind of the mourning people. They looked like lost children. It was the question in many of our hearts as we sat, still shocked and unbelieving. We listened to the
broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. মানুষ যখন ভালোবাসায় কোনো লোকের মৃত্যুজনিত শোকের মুখোমুখি হয়, গুঙিয়ে ওঠে, তিনি তো আমায় ছেড়ে চলে গেলেন, আমার কি হবে? শোকার্ত মানুষগুলোর মাথায় নিশ্চিতভাবে প্রশ্নটি ঘুরছিল। তাদের হারিয়ে যাওয়া শিশুদের মতো দেখাচ্ছিল। এই একই প্রশ্ন আমাদের অনেকের হৃদয়েও ছিল, যারা তখনও মর্মাহত অবস্থায় বসেছিলেন, বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। আমরা রেডিওর ঘোষণা শুনলাম, ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে তাদের বাপু আর নেই। Choose the correct alternative to complete the following sentences. Gandhiji had been shot on his way to a prayer meeting. The author came to know of Gandhiji's death by a telephone call. When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers. The author received an urgent telephone call in the morning. False. Pupil attempted to break into the Birla house too. The news of Gandhiji's death by not shocked the pupil. False. Unit 2. Gandhiji's funeral was to take place the day after his death. Hours in advance, pupil lined the route the funeral procession was to follow. Padmashi, Mrs. Noda's daughter, shock for us all when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with Babu." It was an agonizing. All thousands silently watched the procession. Babu lay on an open track covered with flowers. Thousands of pupils waved, trying to touch Babu's feet. It was impossible to move in the thick crowd. মৃত্যুর পরের দিনই গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল। তার বহু আগে থেকেই মানুষজন যে পথে গান্ধীজির মৃতদেহ যাবে সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীমতী নাইডুর মেয়ে পদ্মশ্রী খুব সহজভাবে আমাদের সবার কথাটা বললেন, আমরা হাঁটবো, এই শেষবার আমরা বাপুর সঙ্গে হাঁটবো। এটা ছিল একটা যন্ত্রণাদায়ক হাঁটা। হাজার হাজার মানুষ নিস্তব্ধভাবে সেই শোক মিছিলের দিকে তাকিয়েছিল। একটি খোলা ট্র্যাকের মধ্যে ফুলে ঢাকা গান্ধীজি শায়িত ছিলেন। মানুষজন কাঁদতে কাঁদতে বাপুর পাটুকু স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল। এই প্রশান্ত ভিড়ের মধ্যে হাঁটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. We had walked with Bapu over the road and smooth of India's recent history. We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths, we never going to walk with us again. Bapu's slight figure had walked, a staff in hand, over a large part of India. To walk is to make slow progress. It is to think with clarity and closely look at all that is around you, from small insects to the horizon in the distance. Moreover, to walk was often the only way open to the average Indian. It required no vehicle except his own body and cost him. এখানে এসো, তোমাকে দেখবে সবাই, এখানে এসো, সবাই তোমাকে দেখবে, এখানে এসো। It required, এসো আমি তোমার সাথে সবাইকে পরিচয় করে দেবো, এসো বাবু, এখানে এসো। It required no vehicle except his, আমার কাছে বসো, except his own body and cost him nothing but his energy. Gandhiji took his, আমার কাছে এসে বসো, took his necessity as he took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort. কিছু হবে না, শীত কমে যাবে, তুমি আমার কাছে বসো, সবাই দেখবে, দেখো আমার বাবু। এটা ধীরে ধীরে হাঁটতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম যে
আমি শুধু কতগুলি শোকাক্ত মানুষের মধ্যে নেই। আমার বাবু, সবাইকে হাই বলো, সবাইকে হাই বলো। ভারতবর্ষের প্রিয় নেতার শেষ যাত্রার থেকেও এটা আরও বেশি কিছু ছিল। আমি তাদের সঙ্গে হাঁটছিলাম যাদের কাছে বাপুর সঙ্গে হাঁটাটা একটা বিশেষ অর্থ বহন করত। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা বাপুর সঙ্গে অনেক বন্ধুর ও মসৃণ পথ হেঁটেছি। আমরা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে বাপু মানুষটা আমাদের বহু কঠিন পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি আর আমাদের সঙ্গে হাঁটবেন না। ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে পাতলা চেহারায় বাপু লাঠি হাতে হেঁটেছিলেন। হাঁটা মানে ধীরে এগিয়ে যাওয়া, এতে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা যায় না। চিন্তা করা যায় ও কাছ থেকে চারদিকে ছোট পোকামাকড় থেকে দূরের দিগন্ত রেখা অবধি সব কিছু দেখা যায়। এছাড়াও সাধারণ ভারতবাসীর জন্য প্রায় হাঁটাই ছিল একমাত্র উপায়। হাঁটার জন্য নিজের দেহ ছাড়া কোনো বাহন লাগে না, নিজের শক্তি ছাড়া কোনো মূল্যও দিতে হয় না। গান্ধীজি আর অনেক সাধারণ জিনিসের মতো হাঁটার অভ্যাসকে প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন, একে একটি আনন্দময় প্রচেষ্টায় পরিণত করেছিলেন। সবাই দেখো আমার বাবু, এটা আমার ছোট্ট বাবু, নার্সারিতে পড়ে, খুব ভালো রেজাল্ট করে, পড়াশোনায় খুব ভালো, ফার্স্ট হয়। আমি ওকে পড়াই, দুটাই ও ফার্স্ট হয়। দেখো, চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। Gandhi's funeral was to take place one day after his death. Padmashi, Padmashi was Mrs. করো না এমনি দুষ্টুমি বাবু, হাত সরাও। পদ্মাসী ওয়াজ মিসেস নৈদাস। পড়াচ্ছি সবাইকে, না সবাইকে পড়াচ্ছি তো। পদ্মাসী ওয়াজ মিসেস নৈদাস ডটার। পড়াতে দাও, একটু ওয়েট করো, আমি বলছি। পদ্মাসী ওয়াজ মিসেস নৈদাস ডটার। দেখো একটু ওয়েট করো, বলছি। এখানে এটা while walking Babu used to carry in his hand a staff. Complete the following sentences with information from the text. Thousands of pupils waved trying to touch Bapu's feet. Another was among pupils for whom walking dash. The author was among pupils for whom walking with Bapu had a special meaning. Thousands of pupils waved trying dash to touch Bapu's feet. To walk is to dash make progress. Unit 3. Some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. The compartment was decked with flowers. Pupils on the train sang bhajans. Pupils did not wave anymore, for they could feel Gandhiji's presence amid the flowers and the songs at every station. Sorrowful crowds filled the platform amid song and prayer. The train reached Allahabad. The ashes were immersed in the Ganges, where a huge crowd had gathered at the bank. Afterwards, we all went back to Delhi. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কয়েকদিন পরে একটি বিশেষ ট্রেনে করে গান্ধীজির চিতাভস্ম এলাহাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কামরাটি ফুল দিয়ে সাজানো ছিল। ট্রেনের মানুষজন ভজন
গাইছিল। মানুষজন আর কাঁদছিল না, কারণ তারা সেই ফুল আর গানের মধ্যে গান্ধীজির উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিল। প্রতিটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই শোকাপ্ত মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল। গান ও প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটি এলাহাবাদে পৌঁছালো। গান্ধীজি চিতাভস্ম গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া হলো। নদীর ধারে তখন বহু মানুষের ভিড়। এরপর আমরা দিল্লিতে ফিরে আসি। ব্যাক ইন দিল্লি আই ফেল্ট that I had not directly worked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country. Oh, my sisters and I and other young people like me had been merely onlookers, but still I feel that I feel I had grown up within a magic circle with Bapu's passing away. I feel the magic circle had vanished, leaving me unprotected. দিল্লিতে ফিরে এসে আমি যেন কেমন দিশেহারা বোধ করছিলাম। আমি গান্ধীজির সঙ্গে সরাসরি হাঁটিনি, তার ডাকে জেলে যাওয়া বা দেশের জন্য কোনো স্বার্থ ত্যাগ করিনি। আমি আমার বোনেরা এবং অন্যান্য অল্পবয়স্ক মানুষ শুধু প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। তবু আমি অথই সমুদ্রে পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি কোনো এক জাদুবৃত্তের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম। বাপুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো সেই জাদুবৃত্ত উদাও হয়ে গেছে, আমাকে অসুরক্ষিত অবস্থায় রেখে। With an effort I asked myself, had Bapu lived and died for nothing? How could I so easily lose courage when he was no longer there? My values were not so weak. Millions of people would have been ordinary folk but for Babu. He brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering. What if now Bapu is gone? We were still there, young, strong, and proud to bear his banner before us. চেষ্টা করে আমি আবার শক্তি জুগিয়ে নিজেকে দাঁড় করালাম। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, বাপু কি শুধুই বেঁচেছিলেন আর এমনি মারা গেলেন? উনি যখন আর নেই তখন এত সহজে আমি কি করে সাহস হারালাম? আমার মূল্যবোধ এত দুর্বল ছিল না। বাপু না থাকলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিতান্ত সাধারণ মানুষ হয়ে রয়ে যেত। তিনি তাদেরকে নির্লিপ্ততা থেকে তুলে এনে একে অপরের কষ্টে সচেতন করেছিলেন। বাপু চলে গেলেই বা কি হয়েছে? আমরা তরুণ, শক্তিশালী ও গর্বিতরা তো এখনও রয়েছি তার পতাকা বহন করার জন্যে। বাপু had passed away, but his India would continue to live in his children. বাপু মারা গেছেন, কিন্তু তার ভারত তারই সন্তানদের মধ্যে বেঁচে থাকবে। Choose the correct alternatives to complete the following sentences. Gandhiji's ashes were taken to Allahabad. A huge crowd had gathered by Gangas. Gandhiji's awakened people to one another's suffering. People on the special train sang bhajans. The author felt she had grown up within a magic circle. Bapu had passed away but his India would continue to live in his children. দেখো আমার বাবু আবার কথা বলতে এলো। বাবু কথা বলো তোমরা কেমন আছো? বলো, সাবস্ক্রাইব দেবে বাবু, সবাইকে বলো। I saw a snake, I ran away. Use participle. Seeing a snake, I ran away. হাত সরাও। He learns music. He listens to the course. Use preparation with
gerund. তাহলে by listening to the course he learns music. Gold is a precious metal. It is used to make ornaments. তাহলে সোনা একটা খুবই প্রিসিয়াস মেটাল, মানে একটা খুব দামি ধাতু, এটা বিভিন্ন গয়নার কাজে লাগে। ইউজ নাউন ইন অ্যাপোজিশন। গোল্ড এ প্রিসিয়াস মেটাল ইজ ইউজ টু মেক অর্নামেন্টস। রামু হ্যাজ সাম মানি হি ক্যান বাই বুকস। রামুর কাছে কিছু টাকা আছে, সে বই কিনতে চায়। তাহলে এটা কি হবে? ইনফিনিটিভ হবে। এটা ইউজ ইনফিনিটিভ। রামু হ্যাজ সাম মানি টু বাই বুকস। তাহলে এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো, সবাই ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। তোমাদের কেরিয়ারটা খুব ইমপ্রুভমেন্ট হোক, তোমাদের ভবিষ্যৎ খুবই ব্রাইট হোক, এটাই আমি কামনা করি। যে তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবল থাকো, পড়াশোনায় একনিষ্ঠ মনে মনোসংযোগ করে ভালো করে পড়াশোনা করে নিজেদের কেরিয়ারে খুব সাফল্য অর্জন করো। তাহলে এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই কিন্তু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু দিয়ে দিও, ঠিক আছে? এখানে তাহলে শেষ করলাম।